परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत बाबा जी स्टेज ते बैठे पवित्र हस्तियां, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों मैं पहला बोलण आया सी अगस्त के महीने, वो मेरा विषय सी, मेरा ही सबजैक्ट सी, बाबा बंदा सिंह बहादुर। मैं मुढ़ तो लैके अखीर तक इतना कंफर्टेबल बैठा रहा सी, ओके, मुढ़ तो लैके अखीर तक इन्ना कंफर्टेबल रहा सी कि मैनू किसी भी किस्म की ना टेंशन सी ना चिंता सी। अज का विषय जिहड़ा है ना मैं इहदा कदे विद्यार्थी रहा, ना मैं कदे सुनिया, ना मैं कदे इहदे बारे बोलिया विचारिया भी नहीं कुछ। तुसीं कहोगे फिर तू बोल क्यों रहा भाई? मैं जे बोल रहा तो केवल ते केवल बाबा जी के हुक्म करके। अदरवाइज जेड़े मैनू जानते ने बीबियां हसदियां होणगियां बैठियां ते किहा जा बंदा ते किहे जे सबजैक्ट बारे बोलण बुला लिया। मैं बाबा जी नूं भी कहा सी, बाबा जी इस विषय दे तां मैं नेड़े तेड़े भी नहीं गया, कोई होर विषय रख लो। बाबा जी ने कहा नहीं तू बोल लेगा। देखो मैं कहा मैं तो नहीं बोल सकता, जे तुसी कह रहे हो तुहाडा हुक्म है फिर मैं बोल लाँगा। ओके, इन्होंने फिर कहा तू बोल लेगा। हुण तुसी देखना है जां बाबा जी तुसी देखना है मैं ठीक बोल रहा या गलत, सारी जिम्मेवारी तो तुहाडे ते सिट देना है। मैं तो इथों बच बचा के चलिया जावां उही बहुत है, मैनू लैण देण की कोई लोड़ नहीं। सो इस हुक्म का वजह होया मैं इस विषय बारे बोल रहा, लेकिन बेसिकली मैं इतिहास का विद्यार्थी हाँ। जे अज मैं गुरमत संगीत बारे बोलांगा भी तो मैं उन्होंने इतिहासक लहजे विच रख के ही बोलांगा। काफ़ी गाइडेंस तो मैनू फोन ते बाबा जी ने दे ही दी सी, तुसी फलानी किताब पढ़ लो फलानी किताब पढ़ लो, ठीक है, कुछ हद तक बोलन जोगा मैं हो गया। तो लेकिन मैं सारा कुछ जो बोलांगा ये इतिहास की रंगत विच रंग के ही बोलांगा, क्योंकि जिस सबजैक्ट का कोई व्यक्ति होंदा है वो उस सबजैक्ट के आले दुआले रहिंदा है, दूर वो जा भी नहीं सकता चाहण के बावजूद भी। सो मैं ये समझदा हाँ जो गुरु नानक साहब ने मिशन आरंभिया सी, पहली गल तो ये अपने आप दे विच ही एक कमाल का मिशन सी, दुनिया दे विच एक पहली मिसाल सी विश्व के इतिहास विच। इन्हें इस मिशन ने इंडियन सब कॉन्टीनेंट की धरती ते एक इनकलाब लै आंदा सी। इस इनकलाब का आधार सी गुरमत संगीत अते गुरबाणी। इस इनकलाब का आधार शुरुआत ही संगीत अते गुरबाणी नाल होई। मैं समझदा जे हिस्टोरिकली भी देखा जाए सिख मिशन के 3 पड़ाव बनते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी तक। गुरु नानक देव जी ने मनुखी एकता कायम करन दा होका दिता सी, रब्बी एकता ते मनुखी एकता। मनुखी एकता प्यार नाल होएगी, भरपण नाल मुहब्बत नाल होएगी, जोर नाल नहीं हो सकती मनुखी एकता कदे भी, ये प्यार नाल ही हो सकेगी। सो गुरु नानक दा पहला होका मनुखी एकता दा सी, मनुखता नूं इकट्ठा करना सी, मनुखता का भाईचारा कायम करना सी। उन्होंने ये संदेश बड़े प्यारमई ईडियम दे विच दिता है, जे तो प्रेम खेलन का चाओ है। ये मिशन है, संघर्ष है, लेकिन गुरु नानक पातशाह ने ना इनू प्रेम का दे दिता, प्रेम की खेड बना दिता है, कुर्बानी वाली ही खेड, भावें इनू प्रेम की खेड ही कहा गुरु नानक साहब ने। जे तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਰਬਾਬ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਰਬਾਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਧੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਫਰਕ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜੈਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾਨਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਾਨਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਬਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਰਬਾਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਓਪਨਲੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ, ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਬਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ 2 ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਡ ਛਡਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਉੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਰਬਾਬ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ ਜੀ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, 2 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਸ਼ਕਪੁਰ, ਮਤਲਬ ਨਾਮਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਬਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਫ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡੇ ਬੜੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਪਾਸ, ਕਹੀ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਸਵਾਲ ਪਾ। ਰਬਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਬੇ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਰਬਾਬ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ। ਔਰ ਰਬਾਬ ਵੀ ਤੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਫੇਰ ਬੁਲਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਓ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਰਬਾਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਰੁਪਏ। ਓਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ? ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਰਿੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਬਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ? ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਬਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਬਾਬ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਬਾਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਬਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾਪਣ ਉਹਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਹੀ ਹਾਂ,
ਮੇਰੀ ਰਵਾਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਰਵਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਵਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਤਾ ਦੇ ਬਲਵੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਾ ਦੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਕੀ ਸਤਾ ਦੇ ਬਲਵੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦਾ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ। ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਰੰਜਣੀ, ਮੱਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਹੱਡੀਐ, ਛਤਰ ਤਖਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਪਮਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਤਰ ਸ਼ੌਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ, ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਅਕੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੜੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਬਾਬਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਮਾਯੂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਔੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੁਛ ਔੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਦੁੱਗਣਾ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਮੀ ਕੀਤੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕੋ ਨਮੂਨਾ ਆਇਆ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨੱਥਾਮਲ ਢਾਡੀ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਲੈਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣੋ। ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਢਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਕਹੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣਾਓਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਉੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ੍ਹ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲ, ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ੍ਹ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਵਕੀਰ ਦੀ, ਬਲਖ ਵਖਾਰੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਕਟਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਲ ਤੇ ਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਟਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਕੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦੇਖਿਓ ਢਾਡੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਢਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁੜਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਡੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛੜੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ, ਬਸ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 240 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ। ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਸਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਪਾਵਰਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਕਲਾਈਮੈਕਸ। ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਐਸੇ ਭਾਂਬੜ ਵਾਲੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 100 ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ, 2 ਜਾਂ 2 ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਾਰੇ, ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਸੀ। ਨਗਾਰਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ। ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਗਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਚੋਟ ਤਦ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਿਖਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਸੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਗਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਰਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੁਕਵੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।